हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्स अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्स नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो जो मित्रों आज आपने जोईशू मैथ्स अंदर काम अने महेनतानु, बराबर। तो आ चेप्टर अंदर आज आपने जोईशू मित्रों व्यस्त प्रमाण में त्रिराशिना दाखला जोईशू अने सप्रमाण में त्रिराशिना दाखला। तो जो मित्रों व्यस्त प्रमाण एटले शुं अने सप्रमाण त्रिराशि एटले शुं, तो ये आपने उदाहरण जोईशुं एटले सौथी वधु ख्याल आई जशे, बराबर मित्रों। तो हवे आपने सौप्रथम व्यस्त प्रमाण त्रिराशि जोईशुं, बराबर। आना दाखला जोईशुं। तो सौप्रथम एक उदाहरण जोईशुं। 15 माणसोने काम करता 45 दिवस लागे, तो 25 माणसोने काम करता केटला दिवसो लागशे। जो मित्रों रकम समजवानी छे, अहींया व्यस्त प्रमाण कोने कहेवाय, तो रकम समज्या पछी ज ख्याल आवशे। शुं कहे छे कि 15 माणसोने काम करता 45 दिवस लागे, तो 25 माणसोने, तो अहीं जो मित्रों 15 माणसो हता एनी जग्याए हवे 25 माणसो, एटले माणसोनी संख्या वधवाथी काम घटशे। तो अहीं नोंधमां पण लखी छे कि माणसोनी संख्या वधे तो काममां घटाडो थाय, तेथी आपणे व्यस्त प्रमाण जोवा मळे। समजी गया मित्रों। तो तमारे खास ध्यान राखवानुं छे, रकम जोवानी छे। जो माणसोनी अहींया 15 माणसोने काम करता 45 दिवस अने पछी अहींया माणसोनी संख्या वधी जाय छे, 15 करता डायरेक्ट 25 थई जाय छे, तो काममां घटाडो थशे, बरोबर। तो चालो आपणे दाखलो गणीशुं એટલે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવી જશે। तो जो मित्रों अहींया आपणे 15 माणसो, बरोबर, 15 माणसो अने 45 दिवस, 45 दिवस। चालो हवे શું કહે છે 25 માણસો, તો અહીંયા માણસોની નીચે જ માણસો લખવાના। 25 માણસો, તો કેટલા દિવસમાં કામ પૂરું થશે? તો જો મિત્રો આપણે ઘણી વખત આ ત્રિરાશિ આમ ચોકડી ગુણાકાર કરીએ છીએ, પણ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં થશે નહીં, કેમ કે અહીંયા માણસોની સંખ્યા વધવાથી કામ ઘટશે, બરોબર। તો જો અહીંયા 15 માણસો, તો ઉપરની જ સંખ્યા પહેલાં લખવાની છે, 15 ગુણ્યા 45, બરાબર। તો પછી 25 माणसों हो तो केटला दिवस लागशे? तो जो मित्रों अहींया 15 माणसों हो तो 45 दिवस, तो आपने 25 माणसों हो तो केटला? तो अहींया व्यस्त प्रमाण लागू पड़शे। माणसों तो माणसोनी नीचे ज माणसों होवा जोईए, बरोबर। दिवसों तो दिवसों, आम चौकड़ी गुणाकार थशे नहीं, बरोबर। तो जो मित्रों अहींया उपर जे संख्या छे ए ज उपर मूकीशुं अने जे नीचे छे ए अहींया मूकीशुं छेदमां। चालो आना छूटा पाड़ीए, 5 गुण્યા 5 अने आने आने पण छूटा पड़े 5 तरी 15। चलो आ 5 उड़ी जशे, बराबर। 9 पंचा 45, बराबर। तो हवे 9 तारी केटला थशे? 27। तो केटला थशे मित्रों? 27, बराबर। अहीं 25 माणसोने 25 माणसोने काम करता केटला दिवस? 27 दिवस लागशे, 27 दिवस लागशे, बरोबर। चालो मित्रों हवे बीजुं एक उदाहरण जोई लईशुं એટલે તમને સૌથી વધુ ખ્યાલ આવી જશે, બરોબર, કે વ્યસ્ત પ્રમાણ કોને કહેવાય। તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈશું। વ્યસ્ત પ્રમાણનું છે, આ ત્રિરાશિનું આપણે ઉદાહરણ જોવાના છે। तो कई रीतना तमने ख्याल आवशे मित्रों कि आ व्यस्त प्रमाणनुं ज छे? कई रीतना ख्याल आवशे तमने कि आ व्यस्त प्रमाणनुं उदाहरण छे? तो जो मित्रों खास ध्यान राखजो, रकम जोवानी, समजवानी अने वांचवानी छे, बरोबर। तो जो अहीं 36 माणसोने काम करता केटला 56 दिवस लागे छे, तो 42 दिवसमां काम पूरुं करवा माटे केटला माणसोनी जरूर पड़शे? तो अहींया शुं तमने ख्याल आव्यो? जो मित्रों माणसों वधशे तो काम घटशे, तो अहींया शुं छे 36 माणसोने काम करता 56 दिवस, तो अहींया काम घटेलुं छे। जो अहींया 56 दिवस, तो अहींया 42 दिवसमां काम पूरुं करवा माटे, एटले अहींया आपने ख्याल आई गयो कि आ व्यस्त प्रमाणनो दाखलो छे, बरोबर। 36 माणसोने काम करता 56 दिवस लागे, तो जो माणसोनी संख्या वधे तो ज दिवसों घटे, तो अहींया 42 थई गया छे। तो जो मित्रों हवे आपने त्रिराशि प्रमाणे दाखलो गणीशुं। 36 माणसों, 36 माणसों अने 56 दिवसों।
જો અહીંયા શું કીધું 42 દિવસ, તો અહીંયા મિત્રો દિવસોની નીચે તે દિવસો હોવું જોઈએ, 42 દિવસો, બરોબર. અહીંયા માણસોની કિંમત આપણે શોધવાની છે, બરોબર. તો હવે આપણને આને વ્યસ્ત પ્રમાણ, દિવસોની નીચે દિવસો, માણસોની નીચે માણસો, અને જે સંખ્યા ઉપર છે એ જ આપણે અહીંયા ઉપર મૂકીશું. જો કઈ રીતના, તો હવે આપણે આ રીતના જોઈએ. જો અહીંયા માણસો છે 36 ગુણ્યા ઉપર દિવસો 56. હવે આ નીચે જે સંખ્યા છે એમની એમ જ મૂકી દેવાની છે, બરાબર. આને વ્યસ્ત પ્રમાણ ત્રિરાશિ કહેવાય છે. ચાલો અહીંયા 42 દિવસો, બરાબર. ચાલો હવે એવું લાગે તો આના બધા છૂટા પાડી દો. 7 × 42, 7 × 42. તો જો મિત્રો અહીંયા 6 × 6 = 36 થશે, બરાબર. અને 7 × 8 = 56, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલા આવશે? 8 × 48 થશે. તો જો મિત્રો અહીંયા શું કહે છે? 42 દિવસમાં કામ પૂરું કરવા માટે કેટલા માણસોની જરૂર પડે છે? તો અહીં 42 દિવસમાં કામ પૂરું કરવા માટે 42 દિવસમાં કામ પૂરું કરવા માટે કેટલા? 48 માણસોની જરૂર પડશે. કેટલા? 48 માણસોની જરૂર પડશે, બરાબર. ચાલો આગળ વધીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈશું, ઉદાહરણ નંબર 3. ચાલો હવે આપણે વ્યસ્ત પ્રમાણના 2 ઉદાહરણ જોયા, હવે સપ્રમાણના જોઈએ. તો ચાલો મિત્રો, સપ્રમાણ ત્રિરાશિ એટલે શું, બરાબર. તો એના વિશે આપણે જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીશું. 9 બેન્ચીસમાં 27 વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે, તો 12 બેન્ચીસમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે, બરાબર. તો આનો ડાયરેક્ટ પણ આપણે જવાબ આપી શકીએ છીએ, પરંતુ આપણે દાખલો ગણીએ, બરાબર, ત્રિરાશિ પ્રમાણે. તો ચાલો મિત્રો, 9 બેન્ચીસ અને 27 વિદ્યાર્થીઓ, પછી 12 બેન્ચીસ, બરાબર. તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે? તો અહીંયા મિત્રો 9 × 27 થશે, તો 12 × 36. આને સમપ્રમાણ કહેવાય છે, બરાબર. તો ચાલો આપણે અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. આ રીતના જે ડબલ છે એને ઉપર લઈશું, 12 × 27, અને સિંગલ નીચે, સિંગલ એટલે આ રીતના. ચાલો 9 દોરા 9 તરી 27, બરાબર. તો 12 તરી 36. તો જો મિત્રો કેટલા? 36 જવાબ આવ્યો. તો અહીં 12 બેન્ચીસમાં કેટલા? 36 વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે, 36 વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું. ચાલો રકમ વાંચીશું. 8 આઈસ્ક્રીમની કિંમત 24 રૂપિયા હોય તો 36 રૂપિયાની કિંમત કેટલી, બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા શું કરવાનું છે? ચાલો સૌપ્રથમ 8 આઈસ્ક્રીમ લખીશું, બરાબર. 8 આઈસ્ક્રીમ, પછી 24 રૂપિયા. ચાલો અહીંયા રૂપિયા આપ્યા છે, તો અહીંયા આપણે આઈસ્ક્રીમ શોધવાની છે, બરાબર. તો અહીંયા 36 રૂપિયા આપ્યા છે, બરાબર. તો હવે આપણે શું કરીશું? ત્રિરાશિ આ રીતના. જો મિત્રો જે ડબલ છે એને ઉપર લખીશું અને સિંગલને નીચે, 36 × 8 અને નીચે 24, બરાબર. જે ઉડે એને ઉડાડી દેશું. 8 તરી 24, બરાબર. પછી 12 તરી 36. તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલા? 12 નંગ આવશે. 36 રૂપિયાની કેટલી? અહીં 36 રૂપિયાની 12 નંગ આઈસ્ક્રીમ આવશે, બરાબર. 12 આઈસ્ક્રીમ આવશે. તો જો મિત્રો આ રીતના ઘણી વખત આપણે શું કરવાનું છે? જે ડબલ આવે છે એને ઉપર લખીશું અને જે સિંગલ છે એને નીચે, બરાબર. ચાલો એક બીજું ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 5 જોઈશું. શું કહે છે? રકમ વાંચીશું.
15 લિફ્ટમાં ઉડન ખટોલા. જો મિત્રો એક વખત પરીક્ષામાં આ શબ્દો પૂછાયો તો બરાબર, લિફ્ટની જગ્યાએ ઉડન ખટોલા એટલે કે પાવાગઢ, અંબાજી બરાબર આવી જગ્યાએ આ ઉડન ખટોલા જોવા મળે છે. ગિરનારમાં પણ જોવા મળશે. તો જો મિત્રો 15 ઉડન ખટોલામાં 75 માણસો જઈ શકે તો 7 લિફ્ટમાં કેટલા માણસો જઈ શકે? બરાબર, લિફ્ટ એટલે ઉડન ખટોલા સમજવાનું. બરાબર, આ રીતના પણ પૂછી શકે છે. તો ચાલો સૌપ્રથમ શું લખીશું? 15 ઉડન લિફ્ટ જ લખીએ. બરાબર, લિફ્ટ અને 75 માણસો, 75 માણસો, 7 લિફ્ટ, 7 લિફ્ટ તો કેટલા માણસો શોધવાના છે ત્રિરાશિ પ્રમાણે. તો જો મિત્રો ચોકડી આ રીતના જે ડબલ છે એને ઉપર લઈ લઈશું. 75 × 7 નીચે 15. ચાલો 15 દુ 30, 15 તારી 45, 15 ચોક 60, 15 પંચા 75 થશે. બરાબર, તો જો મિત્રો 7 પંચા 35. અહીંયા 7 લિફ્ટમાં અહીં 7 લિફ્ટમાં કેટલા? 35 માણસો બેસી શકશે. બરાબર, તો ચાલો મિત્રો આપણે હજી એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ જોઈશું, રકમ વાંચીશું. 14 ગાડીમાં 70 વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે તો 6 ગાડીમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે? બરાબર, તો જો મિત્રો આની અંદર શું કહે છે? 14 પંચા 70 થાય તો 6 પંચા 30. આ રીતના પણ ડાયરેક્ટ જવાબ આવી જાય. બરાબર મિત્રો, પરંતુ આપણે દાખલો ગણીશું. 14 ગાડી અને 70 વિદ્યાર્થીઓ. ચાલો 6 ગાડી અને કેટલા વિદ્યાર્થીઓ? તો જો મિત્રો આપણે ત્રિરાશિ કરીશું. તો હવે જે ડબલ છે એને ઉપર લઈ લઈશું અને જે સિંગલ છે આમ એને નીચે લઈ લઈશું. બરાબર, તો જો મિત્રો હવે શું કરીશું? આને ભાગ ચલાવવા માટે, ઉડાડવા માટે આને ચાલો છૂટા કરીએ. 7 દુ 14 અને 10 સત્તા 70 કરીએ. બરાબર, તો ચાલો આ 7 ઉડી જશે. 3 દુ 6 તો રહેશે કેટલા મિત્રો? 10 તરી 30. બરાબર, તો જો મિત્રો 30 જવાબ આવે છે. તો અહીં 6 ગાડીમાં 30 વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે છે. બરાબર, તો ચાલો મિત્રો આપણે કામ અને મહેનતાનું એના આપણે 2 પ્રકાર જોયા છે, વ્યસ્ત પ્રમાણ અને સમપ્રમાણ ત્રિરાશિ. તો હવે જો મિત્રો પેટર્ન નંબર 4 ની અંદર આનાથી થોડા અલગ દાખલા હશે. બરાબર, અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.